پاکستان کے اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کی ملتان ٹیسٹ ہے، پاکستانی ٹیم کو بدترین شکست ہو گئی۔ شاہینوں نے ملک کی عزت خاک میں ملانے کا وتیرہ جاری رکھا، شائقین کے دل ٹوٹ گئے۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے پہلے اننگز میں 556 رنز بنائے، انگلینڈ نے جواب میں 823 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے دوسری اننگز میں تو چل میں آیا کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے پیویلین لوٹنا شروع کر دیا۔ پوری ٹیم 220 رنز پر ڈھیر ہو گئی، پاکستان کو 47 رنز اور ایک اننگ سے شکست۔ عبداللہ شفیق 0، سائم ایوب 25، کپتان چاند مسعود 11 رنز بنا سکے، جبکہ بابر اعظم 5، سعود شکیل 29 اور محمد رضوان 10 رنز بنا کر چلتے بنے۔ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت ملتوی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ انٹر پارٹی انتخابات کا کیس تھا، کچھ عظیم لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈھول پیٹا کہ کیس انتخابی نشان کا تھا، متاثرہ فریق تو فوری فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرتا ہے۔ حیران کن طور پر اتنی تاخیر سے نظر ثانی دائر کی گئی اور جلد سماعت کی درخواست بھی نہیں دی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے التوا کی درخواست پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایسی درخواست پہلی بار ہمارے پاس آئی ہے، سپریم کورٹ کے پاس تو ویڈیو لنک کی سہولت بھی موجود ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن ہو گئے ہیں یا نہیں۔ کیس میں پی ٹی آئی کے 7 وکلا تھے مگر آج ایک بھی پیش نہیں ہوا۔ 13 جنوری کو مختصر فیصلہ آیا مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی۔ لگتا ہے پی ٹی آئی فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں تحریک انصاف انٹر پارٹی انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت 31 اکتوبر تک کے لیے ملتوی۔ سپریم کورٹ میں تحریک انصاف انٹر پارٹی انتخابات نظر ثانی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ بشارت راجہ سے مزید جانیں گے۔ جی بشارت راجہ، سماعت کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آج سپریم کورٹ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کی نظر ثانی درخواست کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی صدرائی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان نے آج سماعت ملتوی کرنے کی تحریر سزا کر رکھی تھی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس تھا۔ انہوں نے کمرہ عدالت کی طرف بالخصوص یہ دیکھ کر کہا کہ کچھ عظیم لوگ عدالت میں بیٹھے ہیں جنہوں نے ڈول پیٹا کے کیس انتخابی نشان کا تھا۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات مارچ میں دوبارہ ہوئے، یہ اکبر اسبابر کے وکیل خواجہ احمد حسن نے روشن پر جا کر عدالت کو بتایا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ متاثرہ فریق تو فوری فیصلے کے خلاف نظر ثانی کرتا ہے۔ حیران کن طور پر اتنی تاخیر سے نظر ثانی دائر کی گئی اور جلد سماعت کی درخواست بھی نہیں دی۔ اس موقع پر حامد خان نے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آج حامد خان نے سماعت کے التوا کی درخواست کی ہوئی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ایسی درخواست پہلی بار ہمارے پاس آئی ہے۔ اس پر انہوں نے آج کی سماعت کا حکم نامہ بھی لکھایا۔ انہوں نے لکھایا کہ حکم نامے کی کاپی نظر ثانی کیس کے وکلاء، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اور درخواست گزاروں کو بھی بھیجی جائے۔ یہ بھی لکھوایا کہ عدالت کے سامنے التوا کی درخواست دائر کی گئی۔ التوا کی درخواست میں وکیل حامد خان کے خاندانی مصرفیات کے حوالے سے بتایا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا عدالت کو کہ ان کی خاندانی مصرفیات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خاندانی مصرفیات تھی تو دوسرے وکیل کی خدمات دی جا سکتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی 6 کے تحت نظر ثانی میں وکیل تبدیل ہو سکتا ہے۔ التوا کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، انصاف کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے التوا دیا جاتا ہے اور کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جی، کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ بشارت راجہ آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق آئینی ترامیم کے خلاف دائر درخواستیں لارجر بینچ سنے گا۔ درخواستوں میں آئینی سوالات ہے، آئینی تشریح کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار وکیل کے مطابق وفاقی حکومت آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے محمد طیب سے۔ جی محمد طیب، مزید احوال سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ مجوزہ آئینی ترامیم کے خلاف 2 الگ الگ درخواستیں دائر ہوئی ہے۔ ایک درخواست میں جو ہے وہ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ
جو ترمیم ہو رہی ہے تو ایوان نے مکمل نہیں ہے اور ترمیم ہو رہی ہے، جبکہ دوسرے درخواست میں جو ہے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہے تو یہ پبلک نہیں ہو رہی ہے، مطلب عوام کے سامنے نہیں لائے جا رہے مجوزہ ترامیم. تو اس پر جو ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے تفصیلی 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس میں قرار دیا ہے کہ یہ چونکہ آئینی سوالات اس میں اٹھائے گئے ہیں دونوں درخواستوں میں، تو دونوں درخواستوں کو ہم یکجا کریں گے اور اس کے لیے جو ہے لارجر بینچ تشکیل کریں گے اور یہ لارجر بینچ جو ہے یہ درخواستیں سنے گی. یہ جو تحریر حکم نامہ ہے اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ کیونکہ درخواست گزار کا یہی کہنا ہے کہ جو ترامیم ہوتے ہیں تو وہ پبلک کیے جاتے ہیں اور ان کا جو مسودہ ہے وہ عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، تو اس میں عوام جو ہے سب سے اہم اسٹیک ہولڈر ہے، لیکن عوام کے سامنے ابھی تک یہ مسودہ نہیں آیا ہے اور نہ یہ کیبنٹ کے سامنے آیا ہے. آئین کے مطابق جو ہے وہ سب سے پہلے کابینہ کو کے سامنے لایا جاتا ہے اور پھر عوام سے تجاویز ترامیم کے حوالے سے لیے جاتے ہیں، تو اس میں تجاویز نہیں لیے گئے ہیں. تحریر حکم نامے میں یہ لکھا ہے کہ مزید سماعت جو ہے وہ 15 اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کی جاتی ہے اور اس حوالے سے جو ہے لارجر بینچ تشکیل کی جائے گی اور یہ درخواستیں وہ لارجر بینچ سنے گی. جی محمد طیب، آپ ہمیں عدالتی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی مجوزہ آئینی ترمیم کے ڈرافٹ کو پبلک کرنے کی درخواست کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. چیف جسٹس نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے وکیل عدالت سے استفسار کیا کیا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے. وکیل درخواست گزار نے کہا جی بل ابھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا 10 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا پھر پتہ چلا فیک ہے، یہ ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا. پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس کر دیے، درخواست قابل سماعت ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ ڈیموکریسی کی گفتگو، ہیومن رائٹس کی گفتگو، پولیٹیکل ورکرز کے رائٹس کی گفتگو یہ ان کے لیے بہت اہم تھی. آج یہ ان کے لیے گفتگو اہم نظر نہیں آتی. سیاسی ورکر چاہے جس بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے ساتھ سڑک کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے، اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. ڈرافٹ سامنے آئے، وہ ڈرافٹ اس کے اندر جو بھی تجاویز ہوں گی، اچھی تجاویز ہوں گی تو ان کو بالکل ہم سارے کنسیڈر کریں گے، لیکن پتہ تو چلے آ کیا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو خدا خوش رکھے، اگر وہ پہلے دن جب یہ تمام تیاری مکمل تھی اگر سپینر نہ پھینکتے تو آپ کے اور میرے حقوق تو گئے تھے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آخری وقت تک اپنی اس پوزیشن پر قائم رہیں گے. یہ ان کی سیاست کے ریوائیول کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کریں. بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 5 سالہ نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کی مہلت دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی ہے. سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی ہوئی ہے. مزید جانیں گے سبطین علی سے. سبطین بتائے گا عدالتی کارروائی کے حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں 5 سالہ نااہلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تیاری کے ساتھ مہلت دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے. بیرسٹر علی ظفر نے لاہور ہائی کورٹ کے جس عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا، میں اس سے آگاہ نہیں ہوں. وکیل الیکشن کمیشن کا عدالت میں کہنا تھا ہم کیس کی سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دیتے ہیں. یہ بہتر ہوگا کہ تب تک آپ بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی نہیں رہوں گا. ایڈوکیٹ اشراز شوکت جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ذمہ داری جو مجھ پر وہ بھی ختم ہو چکی ہے. ایڈوکیٹ اشراز شوکت نے جو عدالت میں پیش ہو کر الیکشن کمیشن کی طرف سے جو دلائل روک دی تھی. جی دلائل روک دیے ہیں. سبطین علی، آپ ہمیں عدالتی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. بتائیں مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو صحافی نے سوال کیا کیا آج کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ مولانا بولے اگر اپوزیشن کی ترامیم قبول کر لی تو شاید کسی حد تک ہم پہنچ جائیں. وہ آپ کو بتائیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شاید ہم کسی حد تک پہنچ جائیں. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے مولانا فضل الرحمان پہنچے. آج کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان سے سوال سامنے آیا جس کے جواب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن کی ترامیم قبول کر لیں تو شاید کسی حد تک پہنچ جائیں. مولانا صاحب لگتا ہے آج کچھ ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کی ترامیم قبول کر لی تو
शायद किसी के हल तक हम पहुँच जाए। तो हम सर जिरगा इस वक्त चल रहा है, वो बड़ा अहम है, उस हाँ, पे कुछ जगह भी कहेंगे? ठीक है, अगर हो रहा है और इजाज़त मिल गई है तो हम तो पहले से ही उनके हक में हैं और उनको जो तसद्दुक हुआ है उसके हक में ज़रूरत भी की है और वहाँ भी हालात पुरअमन होने चाहिए। अमल के लिए जो कावशें हो रही हैं उस हम सब ने मुश्तरक मिलकर करें। तो नाज़रीन, आईनी तरामीम का ये मामला है। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इजलास जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अनुशा रहमान, नवीद कमर, JUI की शाहिदा अख्तर अली और पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान इजलास में शरीक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और मलिक आमिर डोगर, इजाजुल हक, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और सेनेटर मंजूर काकड़, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी इजलास में शरीक हैं। खबर दें आपको, गुजरावाला में सियासी जमात की जानिब से मुमकिन एहतजाज की कॉल। मेन GT रोड और सड़कों के तरफ पर दर्जनों कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। शहर भर में पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। किसी भी वक्त शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने का इम्कान है। पुलिस के मुताबिक एहतजाज की कॉल पर कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद हो सकती हैं। गुजरावाला में 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज की गई है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बताएं, गुजरावाला में सियासी जमात की जानिब से मुमकिना एहतजाज की कॉल पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। मेन GT रोड और सड़कों के अतराफ पर दर्जनों कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। एहतजाज की कॉल पर कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद हो सकती हैं, पुलिस जराये की जानिब से कहा गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर, जैन कुरैशी और फैसल अमीन को 8 नवंबर तक राहदारी जमानत दे दी। अदालत की दरखास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि दूसरी बार आपको राहदारी दे रहे हैं, आप वहां पर पेश हो जाएं, तीसरी बार फिर राहदारी जमानत नहीं देंगे। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत की गई है। दूसरी बार आपको राहदारी दे रहे हैं, अदालत की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार समझौता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। DIG इस्लामाबाद पुलिस अदालत में पेश हुए। DIG ने कहा कि पुलिस कर रही है जो कुछ इसके लिए पॉसिबल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पॉसिबल हो रहा है, मुझे बताएं ना, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत कर दी है कि मैं जुमे के बाद केस रख रहा हूं, रावलपिंडी से पूछकर बताएं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फेक वीडियोस का सिलसिला बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी FIA की तारीफ की। PTI के पास एक प्रोपेगेंडा सेल है, लोगों की तौहीन के लिए यह प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। एक एक बंदे के नाम पर जाली अकाउंट बने हुए हैं। बानी PTI ने प्रोपेगेंडे के लिए बाकायदा ग्रुप बनाए हुए हैं। किसी की जात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। FIA ने जाली वीडियोस के हवाले से बेहतर काम किया। सोशल मीडिया को कवायद ज़वाबित के तहत होना चाहिए। ब्राजील में भी X बंद कर दिया गया है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो हम हमेशा से कहते रहे कि PTI हमेशा एक प्रोपेगेंडा सेल है उनके पास, और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को की तौहीन करने के लिए, लोगों को डिफेम करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। अगर इन तमाम सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, अगर ये सब जो सारे मीडियम्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना है तो इनको रूल्स रेगुलेशंस के तहत होना चाहिए। ब्राज़ील के अंदर जो है, ब्राज़ील ने X के खिलाफ जो है, चूँकि X उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था और X जो है वो उनके बारे में भी जो शिकायत होती थी उसको एंटरटेन नहीं करता था, उन्होंने बंद कर दिया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी PTI की वाहिद आज़ाद बहन को फिलफौर मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बहन को मुलाकात की इजाज़त ना देना जाली हुकूमत के मज़मूम अज़ाइम जाहिर करती है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को गुज़िश्ता 5 दिनों से मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है। SCO इजलास के लिए आने वाले गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली बारे क्या सोचेंगे। जाली हुकूमत PTI एहतजाज को शंघाई ताउन तंजीम इजलास से जोड़ रही थी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एहतजाज तो जमहूरी हक है, मगर मुलाकात पर पाबंदी लगाकर इंसानी हुकूक की पामाली करके गैर मुल्कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। बानी PTI के बुग़्ज़ में जाली हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इस वक्त पंजाब में मेंबरान असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, मेंबरान के घरों को मिसमार किया जा रहा है। IG इस्लामाबाद, DG रेंजर्स पर FIRs दर्ज होनी चाहिए।
पंजाब में मेंबरान असेंबली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, ऐसा कहा गया। और यह भी कहा कि घरों पर छापे मारकर ये तासुर दिया जा रहा है कि जुल्म और ज्यादती की जा रही है। पंजाब में मेंबरान असेंबली के घरों पर छापे, अरकान पंजाब असेंबली के घरों को मिसमार भी किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से कहा गया, इस वक्त पंजाब में हमारे वर्कर्स को ज़दकोब किया जा रहा है, हमारे MNAs के घरों पे बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, उनके ख़ानदान के लोगों को उठाया जा रहा है। जावेद इकबाल साहब के घर को कल मसमार किया, ब्रिगेडियर मोहम्मद साहब के पीछे कल रात से CIA घूम रही है उनको ज़दकोब करने के लिए। शफकत अवान साहब के घर और दफ्तर में रेड हुए, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। अनगिनत हमारे इस तरह के साथी हैं। मुबीन जट साहब के घर पे रेड हुए। अनगिनत हमारे MNAs हैं जिनके ऊपर उनको ज़दकोब किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि IG इस्लामाबाद और DG रेंजर्स के खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, कानूनी चाराजोई होनी चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि उन्होंने KP हाउस पे धावा बोला। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान को इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। इदाराजाती स्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान हुकूमत में पॉलिसीज में तसलसल के लिए चैलेंजेस का सामना भी है। गुर्बत की शरह कम करने के लिए तालीम और सेहत आमा पर तवज्जो देनी होगी। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद जानेंगे शाहिद अजमल से। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी है और नए कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान को इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना है। इदारा जाती स्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए चैलेंजेस का सामना है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है पॉलिसीज में तसलसल के लिए चैलेंज का सामना कर रही है। और इसी तरह पाकिस्तान में सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार कम है और सरकारी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए कई चैलेंजेस दरपेश हैं। सरकारी कारपोरेशन की इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, जबकि पाकिस्तान में कारोबार के लिए मुसावी मौके देना होंगे और पाकिस्तान की मईशत को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना रहेगा। जी, मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना रहेगा। अच्छा शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। बिजली सारिफिन के हवाले से आपको खबर दें। नाजरीन आपको बताएं, बिजली सारिफिन पर IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम कराने का ये मिशन है। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट कम कराने के लिए मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होना और करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में मुज़ाकरात के लिए 18 IPPs की निशानदेही कर ली गई है। जी शाहिद, बताएगा इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन पर IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का बोझ कम करने के लिए कैपेसिटी मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और दूसरे मरहले में मुज़ाकरात के लिए 18 IPPs की निशानदेही कर ली गई है। इन IPPs को कैपेसिटी पेमेंट में कमी पर राजी करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए का कहना है कि 18 IPPs में से मकामी IPPs के साथ गैर मुल्की IPPs भी शामिल हैं, जबकि रवां माली साल बिजली सार्फिन पर 1973 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट का बोझ का तखमीना लगाया गया है और वफाकी हुकूमत ने पहले मरले में 5 IPPs को रिटायर कर दिया है और 5 IPPs के साथ मुआहदा करके रवां साल 70 अरब रुपए का फायदा जो है वो आवाम को दिया जाएगा। जी, 70 अरब रुपए का फायदा आवाम को दिया जाएगा। शाहिद अजमल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी और सूबाई असेंबलियों की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन का इजलास शुरू। इजलास में कौमी और सूबाई असेंबलियों के स्पीकर्स की जानिब से लिखे गए खतूत का जायजा लिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने मुतालिक मुशावरत भी की जाएगी। स्पीकर का अपने दोनों खतूत में असेंबलियों की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। आपको बता रहे हैं, इस खबर से मुतल्लिक अपडेट करेंगे आपको। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन को स्पीकर्स की तरफ से लिखे जाने वाले खतूत का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का इजलास शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान बार बार मुदाखलत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वकील की सरजनिश की। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुझे बात करने दें, हम अपने जमाने में सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो और हम बेंच में बोलें। अब तो जलूस निकालो, डंडे मारो, ये हैसियत रह गई है वकीलों की। दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरेबान में झांकें। महज़िब मुआशरों में इख्तिलाफ राय रखने का भी एक तरीक़ाकार होता है। अदालत ने दरख्वास्त वापस देने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की।
शंघाई ताउन तंजीम की बात करें तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का ये मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरबराही इजलास के इनेकाद के बायस 3 रोज की तातीलात का ऐलान कर दिया। 3 रोजा तातीलात का इतलाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स पर भी होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तातीलात का इतलाक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स पर भी होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 रोजा तातीलात का ऐलान कर दिया। खेल के मैदान से खबर दें, शान मसूद को कप्तानी से हटाने पर गौर। शान मसूद को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद हटाए जाने का इम्कान है। पीसीबी में आज बड़ी बैठक होगी। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी के नामों का आज शाम ऐलान किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से नुमाइंदा मोहम्मद अली नासिर से। अली नासिर, शान मसूद को हटाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हार गया है। एक इनिंग्स 47 स्कोर से हारा है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो आज बैठक करेंगे लाहौर के अंदर। और एक तो नए सिलेक्शन कमेटी के जो नामों का ऐलान होगा वो किया जाएगा, और साथ साथ मोहम्मद रिजवान को टेस्ट मैच, वनडे और T20 की कप्तानी भी मिलने का इम्कान है। शान मसूद को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान है और उनको हटाया जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद। हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान इससे पहले बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारा, वर्ल्ड कप हारा, खासतौर पर अमेरिका जैसी टीम से हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आना शुरू हो चुकी थी। पहले वहाब रियाज को हटाया गया, फिर गैर मुल्की कोचेस को लेकर आए, फिर सिलेक्शन कमेटी के कुछ रुकन जोन से जिसमें मोहम्मद यूसुफ ने इस्तीफा दिया, लेकिन बाद में इम्कान यह है कि सिलेक्शन कमेटी में इनको दोबारा शामिल किया जाएगा। फिलहाल आज की ये बड़ी खबर यह है कि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो टेस्ट कप्तान शान मसूद थे उनको भी हटाने पर गौर शुरू हो चुका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों की आज बैठक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी, जो कि हेड ऑफिसर, वहां पर ये फैसले किए जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी के नामों का भी आज ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सिलेक्शन कमेटी के लिए आकिब जावेद, इसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ और अजहर अली और अलीम डार, जो कि पाकिस्तान के बड़े नामवर अंपायर भी रह चुके हैं, उनका नाम भी शामिल है और उस नामों का ऐलान किया जाएगा। साथ साथ कप्तानी के हवाले से मोहम्मद रिजवान, जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं, उनका भी फैसला किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अली आगा का भी नाम कप्तानी के लिए ज़ेरे गौर है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है मोहम्मद रिजवान के, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल सलमान अली आगा से ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं, क्रिकेट का ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, तो इसलिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार हैं। टेस्ट मैचों के लिए भी ये मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार है। मोहम्मद अली नासिर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।